PSA plan. Gender fertility. Yes, sir. Vaccination still around 10 lakhs vaccines we have to. Doses are already available in the district. Tonight I am pushing what we would request all the districts is that use this exclusively for those second doses. We don't want to go into August month with somebody coming and complaining that we don't have enough doses available. I also calculated the requirement for August figure only the government quota. So we need to balance both the second doses and the first dose vaccination. Tonight, the dispatching vaccine for all of you have sent us in proportion to the pregnancy. So I think that can be found through the vaccination. Means minimum beneficiary that we keep and then easy and then start vaccinating the first dose beneficiaries from now. we got a little more than the quota, sir. What I have sent, sir, I was told it was told to other collectors to use this. But we don't have a situation where we don't want any person coming. I will not be giving the second dose because of the discussion also. We should came up regarding the development of human resource. We have trained around 52 instructor agencies. They are now well versed on the theoretical part of it. So they will be spending a week in all the government hospitals learning biomedical engineers and APMS engineers for 2 weeks. Again, they'll all go back to the government hospitals. Having another 50 more people to complete the figure indicated by 1,000. So we also indicated really make our lives easy if there is a third wave. If all these 1,000 odd people are well trained on PSA oxygen lines, the pressure management, repairs, PSA plan, and also since parallelly we are also working with the data consulting engineers, all these 1,000 kids will also be trained by them on a virtual mode. Put some senior officers to monitor all these POPs and also training. We also have prepared a booklet and aspects of oxygen management with all the details, diagrams, everything. That also we are getting it printed and we sharing it. So this is the visiting that can be continued and followed up, sir. Every day nodal officer visiting, talking to the hospital superintendent and talking to the contractors. Thank you very much. First is disease prevention. And then third wave వస్తే ఏం చేయాలి మాట్లాడకుండా థర్డ్ వేవ్ రాకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి జిల్లా స్థాయిలో మండల స్థాయిలో పిఎస్సిఆర్ స్థాయిలో సచివాలయం స్థాయిలో అలాగే మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ స్థాయిలో ఈ కార్యక్రమం భాగంగా ఐసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ కమ్యూనికేషన్ పెద్ద కామన్ తెలియకపోయినా ఐసి పేరు మీద ఏం జరుగుతుందో తెలుసు ఇందాక చూశారు ఐసి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏదైతే జియో 7071 370 371 అంతకుముందు ఉన్న జియో ఎక్కడైనా గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వైలేట్ అయితే నా పోలీస్ ఇస్ ఆల్సో ఎంపవర్డ్ టు ఇంపోజ్ ఫైన్స్ చర్య చేసి వాళ్ళు పెడుతున్నారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ సిఓ అండ్ డిపిఓ ఇస్ యువర్ బేబీ యూ హ్యావ్ టు నర్చర్ ఇట్ ప్రాపర్లీ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద shape that we can show that we are doing the proper enforcement. Next meeting lo additional SP కూడా పిలుస్తాను, వాళ్ళ నోడల్ ఆఫీసర్ కూడా పెట్టుకుంటాము, వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారు మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. సో యూ టేక్ దట్ అండ్ ట్రై టు బీ రియలిస్టిక్ ఆన్ దిస్. సో ఇప్పుడు దాకా ఏం చేశారు ఐసీ క్యాంపెయిన్ భాగంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ క్లోజర్ వాట్ ఎవర్ వేరే చేసే క్లోజ్ చేసాము, ఆర్డర్ తెప్పించుకొని పెట్టుకోండి.
చేస్తే క్లోజర్ ఆర్డర్ ఉంటుంది ఎట్లా మామూలుగా చేసేసారా అట్లా ఉండదు ఫోటోగ్రాఫ్ సమ్ ఎవిడెన్స్ అదర్వైజ్ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు ఎవ్రీడే. సో బీ రియలిస్టిక్ ఆన్ దిస్, లెట్ us not exaggerate. కరెక్ట్ ఉంటే కరెక్ట్ గా ప్రొజెక్షన్ చేస్తాం. ఐసీ క్యాంపెయిన్ ఇంకా క్షేత్ర స్థాయిలో జరగడం లేదు. ఆల్ నోడల్ ఆఫీసర్స్, కాన్స్టిట్యుయెన్సీ స్పెషల్ ఆఫీసర్, డెవలప్మెంట్ మానిటరింగ్ ఆఫీసర్స్, మండల్ స్థాయి ఆఫీసర్స్ మీరు ఫస్ట్ డే విజిట్ లో కానీ మామూలుగా మీ టెలి కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కానీ మీ ఇంటర్నల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ రివ్యూలో కానీ మండల్ రివ్యూలో కానీ ఐసీ క్యాంపెయిన్ ఖచ్చితంగా జరగాలి. ఏమేమి జరుగుతున్నాయో రివ్యూ చేయాలి, మీ పార్టిసిపేట్ చేయాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత అక్కడ లోకల్లో పంచాయత్ కార్పొరేషన్ లో మేయర్స్, మున్సిపాలిటీలో మేయర్స్ వాళ్ళకి ఇన్వాల్వ్ చేసి చేయాలి. ఇవన్నీ చేయకపోతే నోబడీ కెన్ స్టాప్ థర్డ్ వేవ్, నోబడీ కెన్ స్టాప్ థర్డ్ వేవ్. సో దయచేసి చాలా సీరియస్ గా తీసుకోండి. ఈ రోజు కూడా ఒక మండలంలో పోతే ఒక పిఎస్సి డాక్టర్ పాజిటివ్ అయినారు మళ్ళీ. సో మనం కూడా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. వీ షుడ్ నాట్ గివ్ దట్ నో ఇంప్రెషన్ దట్ మనం క్యాజువల్ గా ఉన్నాము. వెరీ ఫాలో దట్ ప్రోటోకాల్. సో డాక్టర్ మొన్న డిఎంహెచ్ఓ గారు రికవరీకి వచ్చారు. థర్డ్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ అయిన తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మెడికల్ ఆఫీసర్ ఈరోజు ఇన్ఫెక్ట్ అయినారు. సో డిఎంహెచ్ఓ గారు మీ టీం కూడా మీ డాక్టర్స్ అందరికి చెప్తూ ఉండాలి. మేము పెట్టకపోయినా మీరు డిస్కస్ చేస్తూ ఉండాలి. దే షుడ్ ఆల్సో సెట్ ఎగ్జాంపుల్స్. దే షుడ్ బి ద లీడర్స్ ఇన్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆల్సో. సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. అందరూ కూడా ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు ఫాలో appropriate behaviors. Mask correct గా వేసుకోండి. Wherever you are going into no more than 10 people ఉంటే double mask. Then you have this regular sanitization, because if you are there then only we can manage it. Otherwise we have to depend on someone else. So ఈ టీమ్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో హాస్పిటల్ ప్రిపేరింగ్ ఓవరాల్ కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ లో most team members should be prepared to mitigate the pandemic consequences. So దయచేసి అది ఫాలో చేసుకోండి. సో ప్రిపేర్నెస్ భాగంగా ఇప్పుడు మేము చెప్పేది ఏమిటంటే జిల్లా పరిషత్ సిఓ గారు, డిపిఓ గారు, అలాగే మున్సిపల్ కమిషనర్స్ అందరూ మీరు ఐసీ క్యాంపెయిన్ ఎప్పుడు కూడా రివ్యూ చేస్తూ ఉండండి. మీ పంచాయత్ అలాగే కార్పొరేషన్ లో అక్కడ లోకల్ బాడీ, తర్వాత ఎంపీడీఓ స్థాయిలో రిపోర్టింగ్ అని ఇచ్చాము. తర్వాత డిఆర్డీ ఎస్ఎస్జి గ్రూప్ లో మహిళా సంఘాల స్థాయిలో కూడా రిపోర్టింగ్ ఇచ్చాము. అది చేసి చెప్పాలి, మనం కూడా అక్కడ పోతే చూపించాలి చేస్తున్నారని. మెప్మా కూడా చెప్పాను, అర్బన్ మున్సిపాలిటీలో మెప్మా వాళ్ళు ఇలాంటి సెంట్రల్ గ్రూప్ మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయాలి. దాని డ్రామా కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాం, ఎందుకంటే వీఆర్ డీలింగ్ విత్ వర్కర్స్. ఇప్పుడు చూస్తే మీరు ఇచ్చారా, చాలా మంది ఉపాధి హామీలో కూడా తెలియదు. వాళ్ళు కూడా పనికి పోతారు, మాస్క్ లేకుండా పోతారు. జ్వరం ఉంటే పారాసిటమాల్ తీసుకొని అయిపోయింది చెప్తారు, బట్ దట్ ఈస్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో దే ఆర్ సపోజ్ టు బి ఎడ్యుకేటెడ్ బికాస్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ అ గ్రూప్, దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అ గ్రూప్. సో దీస్ 5 and the establishments, మున్సిపల్ కమిషనర్స్, అలాగే ఎంపీడీఓస్, ఈఓ అండ్ టిఆర్డి, all shops and establishments, marriage function halls, where they host this kind of events. Religious places, అది మర్చిపోయినాను, ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారా మీటింగ్కి? మీరు ఆల్ టెంపుల్ లో మీరు ఎవరున్నారు, పూజారి ఉన్నారా, లేకపోతే కొన్ని చోట్ల మీ ఈఓ ఉన్నారు. ఇలాంటి రిలీజియస్ కాంగ్రిగేషన్ కూడా జరుగుతున్నాయి. దయచేసి మీరు we have a meeting టెలికాన్ఫరెన్స్ ఏదైనా పెడితే అక్కడ కూడా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అని జరగాలి. టీటీడీలో ఏ విధంగా చేసుకుంటున్నారు, ఈచ్ టెంపుల్ ఇస్ స్మాల్ వర్షన్ ఆఫ్ టీటీడీ అనుకోండి, కాంగ్రిగేషన్ అవుతుంది. అక్కడ 1,00,000 మంది వస్తే ఇక్కడ 1,000 మంది వస్తారు. సో ఇది స్పెషల్ గా మీరు డ్రైవ్ పెట్టుకోండి, నోటీస్ డౌన్, సెపరేట్ డిపార్ట్మెంటల్ యాక్టివిటీ. మరే విధంగా మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ మీరు చర్చలో కూడా మేము చూసుకుంటున్నాము. మాకు చాలా వాల్యూమ్ పెంచేది వేరే ఇష్యూ. I am not going to that nuisance part. అది కూడా ఎక్కడ నుండి పాయింట్ అవుట్. బట్ wherever there is mass at all on Sunday and all, ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఫర్ దేర్ సేక్ అక్కడ వచ్చే వాళ్ళు వాళ్ళే వారం వస్తారు. ఎడ్యుకేట్ దెమ్ టు ఫాలో దిస్ ప్రోటోకాల్, కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ యాజ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసర్ మీ డిపార్ట్మెంట్ లో యు టచ్ బేస్ ఎవ్రీవన్, యు రీచ్ అవుట్ టు ఎవ్రీవన్ అండ్ సెన్సిటైజ్ దెమ్.
లేకపోతే మళ్ళీ ఒక చర్చ్లో 2 మంది పార్టిసిపేట్ అయినారు వచ్చారు, then I will force to take action against them because they are not following. Same temple law, it will bring bad name to us, it will bad name to that institution. So it is very very important. ఇంతకు ముందు మాట్లాడలేదు, ఈ 2 పాయింట్స్ నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను. దయచేసి ఎదురు దీని మీద ఫోకస్ పెట్టుకొని వాళ్ళతో ఒకసారి చర్చించి దట్టం ఫాలో చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ వన్ పార్ట్ ఇస్ ఐసి, దెన్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్, ఫాలోయింగ్ దిస్ మార్కెట్ ఏరియాలో చూసుకోవడం. ఎస్టీ మేము చూస్తున్నాం, ఇక్కడ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కూడా ఉన్నారు ఒంగోలు. So there are many people driving by without mask, extending the mask. So it's ఒక అలవాటు అయిపోయింది. So we have to point it out. Random గా సడన్ గా మీరు కొన్ని టీమ్ ఫామ్ చేసి ఉండండి. సో ఎవ్రీ డే 1 hour ఆర్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ 2 hours ప్లాన్ చేసుకొని ఒక ఏరియాలో కంటిన్యూస్ గా 2-3 days చేసుకుంటే అక్కడ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ హైవే నుంచి వస్తాం కదా, ఇక్కడ బైపాస్ నుంచి ఆ జంక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఏ జంక్షన్ ఎప్పుడైనా పోతే అట్లీస్ట్ 10 people without mask. 3 days you do campaign that area, each and every shop 10 మందికి ఫైన్ ఎవరు క్లోజ్ చేస్తే అక్కడ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. డెటరెన్స్. ఫైన్ ఇస్ ఫర్ వాట్? ఫైన్ ఎందుకు? టు డెటర్ అదర్స్ కి భయపెట్టడానికి. ఫైన్ ఇస్ నాట్ టు కలెక్ట్ రెవెన్యూ కదా, లక్ష చేశాము క్లోజ్ చేశాం కాదు. ఇట్స్ టు క్రియేట్ దట్ ఫియర్. చేసినా కూడా మీరు కూడా పంచాయతీ ఎందుకు చేస్తున్నారు, డైలీ ప్లేస్ లో నోట్ పంపించండి. వాళ్ళు రాయకపోయినా త్రూ డిపిఆర్ ఇట్ షుడ్ గో దట్ ఇంతమంది చేసాం అట్లీస్ట్ 10% విల్ గెట్ ఇంపాక్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. వేరెవర్ మీరు కూడా ఎక్కడైనా పోతే మాస్క్ వితౌట్ మాస్క్ వస్తే మా దగ్గర వస్తారు, ఫోటో ఎట్లా చేస్తారు అట్లా చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దాట్? ఓకే, అంతవరకు ఓకే. బట్ వితౌట్ మాస్క్ చాలా మంది యాక్చువల్లీ దే ఆర్ నాట్ వేరింగ్ ఎట్ ఆల్. So there you have your responsibility, not only as a nodal officer, as a citizen, educated government employee, to mitigate or to prevent third wave, not mitigate, to prevent third wave. ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంది, అందరికీ తెలుసు. ఈచ్ హాస్పిటల్ నోడల్ ఆఫీసర్ ప్రతిరోజు వెళ్ళాలి. చూడండి ఏ లెవెల్ ప్రిపేర్నెస్ కావాలి మనకి. 49 హాస్పిటల్స్ ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ఎ రిపోర్ట్. ఇట్ మీన్స్ వాట్? మనం చేయకపోతే ఒకసారి థర్డ్ వేవ్ వచ్చిన కేసెస్ ఎక్కువ వచ్చిన, సెకండ్ వేవ్ లో ఏ విధంగా క్రైసిస్ వచ్చిందో అట్లా వస్తాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ చేయమని చెప్తున్నారు. సో అదేవిధంగా థర్డ్ వేవ్ రాకుండా చూడాలంటే వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ రూత్లెస్. ప్లానింగ్ వెళ్ళాలి, ప్లస్ పెట్టాలి. దెన్ అగైన్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏదైతే విసిఎంసి, విలేజ్ కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ, వాళ్ళకి మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టమని చెప్పండి, రిపోర్ట్ తీసుకోండి. సిఓ గారు, డిపిఓ గారు, మళ్ళీ విసిఎంసి అర్బన్ లో కూడా మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళు రిపోర్ట్ తీసుకోండి, ఒక మీడియట్ తీసుకోండి. సో వాళ్ళు కూడా అలర్ట్ అవుతారు కదా. ఈ సర్పంచ్ దే హావ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద మీటింగ్. అట్లా పెట్టుకొని ఒక రిపోర్ట్ రిజల్యూషన్ లాగా తీసుకోండి. ఐసీ క్యాంపెయిన్ ఎజెండా ఇచ్చేయండి. టు డిస్కస్ ఐసీ క్యాంపెయిన్, టు డిస్కస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఫర్ ద కోవిడ్ ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ ఎట్ ద విలేజ్ లెవెల్, వ్యాక్సినేషన్ ప్లాన్ వాళ్ళు రివ్యూ చేయాలి, అన్ని పెట్టేయండి వాళ్ళకి. సో కనీసం వాళ్ళకి కూడా దే విల్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ దిస్. అదర్వైజ్ మర్చిపోతారు కోవిడ్. దే విల్ కమ్ ఇన్ దర్ ఓన్ యాక్టివిటీ అండ్ బిజినెస్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. థర్డ్ వేవ్ రాకుండా మనం ఖచ్చితంగా చేయాలి అని. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది, రేపు అగైన్ ఆల్ ఆఫ్ us will be facing the same kind of situation what we had a month and half back. Otherwise, తర్వాత ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయో అది ఫాలో చేయాలి. urban local body, rural local bodies, concerned people should enforce it strictly. Second aspect is hospital preparedness. Hospital preparedness last time మనం మాట్లాడాము కూడా స్పందన హాల్లో. There are 2-3 aspects to this. 2-3 aspects to this. One is hospital number of beds ఏ విధంగా మనకు ఉండాలి. ఎట్లా based on experience. Already we have faced twice. Now if we have third wave, if we don't prepare and we don't live up to the expectation of the public, so ఇందులో చాలా ప్లానింగ్ తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా మనల్ని గైడ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కూడా చూశారు. నంబర్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాము. నోటిఫికేషన్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ డిఫరెంట్.
So 49 hospitals, government hospitals, private hospitals करके 49 hospitals select చేసుకున్నాము. 49 hospitals, 49 nodal officers. వాళ్ళని కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. Every day all 49 of you are here. In case of third wave రాకుండా చర్య తీసుకోవాలి. ఏం చేయాలి? చేయాల్సిన ఏం లేదు. మీ హాస్పిటల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి చేయాలి, ఎంత చేయాలి అన్ని కూడా మీ మొబైల్ యాప్లో మీరు లాగిన్ అయితే మీ హాస్పిటల్ ఏం చేయాలి టాస్క్ రూపంలో మీకే వచ్చేస్తాయి. హాస్పిటల్లో బెడ్ ఏంటి, ఏ టైప్ బెడ్, ఏ రిపోర్ట్ చేయాలి, ఏం చూడాలి, సో అన్ని కూడా హాస్పిటల్ లెవెల్లో మీ ప్లానింగ్, మీ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్, మీ కెపాసిటీ టు క్యాప్చర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్.